वाहेगुरु 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 नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार 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 सदा नमस्कार 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 सदा नमस्कार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार 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 सदा नमस्कार 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 सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी के सकल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी के सकल मन माहे बड़ा सरल पाठ सुखमनी साहब दा सारे बोलिया करो पहला सारे असी जत्था फिर तुसी सारे ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी के सकल मन माहे ब्रह्म ज्ञान वाह 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 ब्रह्म ज्ञानी को सदा दे सो ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा दे सो बोलो ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने ब्रह्म ज्ञानी को नानक ब्रह्म ज्ञानी को नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार 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 सदा नमस्कार 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 सदा नमस्कार
ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाए अदाखर। ब्रह्म ज्ञानी सरब का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाए अदाखर। ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी का कथया ना जाए। ब्रह्म ज्ञानी नानक ब्रह्म ज्ञानी को, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सदा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सदा नमस्कार। सदा नमस्कार। सदा नमस्कार। सदा नमस्कार। सदा नमस्कार। सदा नमस्कार। सदा ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने। ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन। ब्रह्म ज्ञानी की गत नानक ब्रह्म ज्ञानी को, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सदा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सदा नमस्कार। सदा नमस्कार। सदा नमस्कार। जी सदा नमस्कार। सदा नमस्कार। सदा सदा नमस्कार। सदा नमस्कार। सदा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सदा नमस्कार। नमस्कार सदा
अंत न पा। नानक ब्रह्म ज्ञानी को, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पा। नानक ब्रह्म ज्ञानी को ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। मन साचा मुख साचा सोए। अवर न पेखै एक सुबिन कोय, एक सुबिन कोय, एक सुबिन कोय। नानक एह लक्षण, नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पा। नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। नानक ब्रह्म ज्ञानी को, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सदा नमस्कार, नमस्कार नमस्कार सदा नमस्कार। सदा नमस्कार, सदा नमस्कार। नमस्कार सदा नमस्कार जी सदा सदा नमस्कार, सदा नमस्कार। नमस्कार सदा नमस्कार। सदा सदा नमस्कार, सदा नमस्कार। सदा नमस्कार। सदा नमस्कार। सत
नमस्कार सदा 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 सदा नमस्कार सदा नमस्कार सदा नमस्कार सदा वाहेगुरु सदा नमस्कार सदा नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार 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 सदा नमस्कार 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 सदा नमस्कार 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 सदा नमस्कार सतगुरु ने कृपा की ब्रह्म ज्ञानी दी अवस्था जिदी परिभाषा जिदा मन भी सच्चा कह दियो मुख भी सच्चा मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखै एक नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी जिदा मन भी सच्चा ते मुख भी सच्चा अज आपां माफ करियो ब्रह्म ज्ञानी शब्द संत शब्द बाबा जी शब्द महापुरख शब्द इनू एवें समझ लिया
ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਹਰੇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਸੰਤ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਢੇ ਕੱਚੇ। ਉਹ ਕੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਭੇਖ ਦਿਖਾਏ ਜਗਤ ਕੋ, ਲੋਕਨ ਕੋ ਬਸ ਕੀ। ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਕੌੜਾ ਭਾ ਜਾਏਗਾ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੌੜੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਮੈਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਸ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤਨ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇਰਾ ਮਨ ਵੇਖਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਚਹਿਰੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਕਚਹਿਰੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੰਦਰ ਰਾਜਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਆਪੇ ਕਰੇ ਨਿਆਓ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤਰਾਜੂ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤਗੜਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੱਜ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਵੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਰ ਹਰ ਕਰੇ ਨਿਤ ਕਪਟ ਕਮਾਵੇ, ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਰੀ 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 ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਮ 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 ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਪਟ ਹੈ, ਬਗਲ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਟੀਚਰ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਝੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੋਝੀ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੇ, ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸਲਾਤ ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੂਏ ਪਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਈ, ਦੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ
ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਬਰ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਭਾਈ? ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੀਜੇ ਕਰਮ ਹਨ। ਕਰਮ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੂਣੈ, ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ। ਇੱਕ ਸਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਕੇ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਪਾਪ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸੋਚਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਸੋਚਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਢਹਿੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲਈਏ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਸੋਚਾਂ, ਕੀ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਇੰਨੀ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ, ਆਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਪੱਗਾਂ ਦੁਪੱਟੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਧੋਤੀ ਤੁੰਬੜੀ, ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਆ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਵਧਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰ ਹੈ। ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਲੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਜ ਬਣ ਜੂ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲਾਂਭ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਐਸੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫੇਸ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਈ ਬੜੇ ਖੁਸ਼, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ। ਪਰ ਅਜੇ ਉਹ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੈ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੱਲੇ ਹੈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਕੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ ਗੱਡੀ, ਐਵੇਂ ਫੁਕਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ। ਇਹ ਮੈਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਘਰ 'ਚ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਆਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਘਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਾਰੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਣ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੋਝੀ ਲੈਣੀ ਆ ਗੁਰਮਤ ਦੀ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਪਰਥਾਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾਮੰ ਧਿਆਨੰ ਸਰਬਤਰ ਪੂਰਨੈ, ਗਿਆਨੰ ਸਮ ਦੁਖ ਸੁਖੰ ਜੁਗਤ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਵੈਰਣੈ, ਭੋਜਨੰ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨ ਅਲਪ ਮਾਇਆ ਜਲ ਕਮਲ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ੰ ਸਰਬਤਰ ਜੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦੇ ਲੱਛਣ। ਗਿਆਨੰ ਸਮ ਦੁਖ ਸੁਖੰ ਜੁਗਤ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਵੈਰਣੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ
ਢੇਰੀਆਂ ਹੀ ਢਹਿ ਲਈਆਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਮਝੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੁਭੀ ਰਹੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਨ ਮੈਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੀਜਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਫਲ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਬੀਜਿਆ। ਰੱਬ ਥੋੜੋ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਗਿਆਨੰ ਸਮ ਦੁਖ ਸੁਖੰ ਜੁਗਤ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਵੈਰਣ, ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਨਿਰਵੈਰ, ਸੰਤ ਤੇਰੇ ਨਿਰਮਲ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿੰਨੇ ਨਿਰਮਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆਲੰ ਸਰਬਤਰ ਜੀਆ, ਪੰਜ ਦੋਖ ਵਿਵਰਜਤ। ਨੋ ਐਂਟਰੀ ਪੰਜਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਾਮੀ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧੀ, ਨਾ ਲੋਭੀ, ਨਾ ਮੋਹ, ਨਾ ਹਉਮੈ। ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸਵਜਨੇ ਦੀ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਜਨੰ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹ। ਉਹਦੇ ਜਾਸੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੁਜਾਨ ਸਿਆ ਚੱਕ ਲੈ ਪੇਟੀ, ਬਾਜੇ ਨੂੰ ਪੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪੇਟੀ ਲੈ ਲੈ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਨੋਂ ਉਣਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਕਲੇਰਾਂ ਤੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦੇਣੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ, 8-8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਭੋਜਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ, ਤਿੰਨ ਭੋਜਨ ਚੂਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਚੂਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਚੂਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਕਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ? ਚੱਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਿਹਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ, ਭਲਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਉਸਤਾਦ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕੀਰਤਨ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤਾਰ ਵੱਜ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਸ ਉਹ ਰਬਾਬ ਦੀ ਤਾਰ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋਲ। ਮਰਦਾਨਿਆ ਰਬਾਬ ਛੇੜ ਭਾਈ, ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਲਾਲੋ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੁਣਾਇਆ? ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ, ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਕੈਸੇ ਹੈ। ਆਇਆ ਗਿਆ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਪਨਾਹ ਦੇ ਦਿੰਨਾ, ਸਰਾਂ ਖੋਲ ਦਿੰਨਾ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਨਾ। ਨਾਮ ਸੱਜਣ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਐ, ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਸੱਜਣ ਐ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਗੱਲ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਣ। ਸੱਜਣ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣ। ਕਿਸੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਸੇਜ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਲੱਥਾ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਸਾਥ ਨਿਭਾਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚੇ ਸੱਜਣ ਮਿਲਾਏ। ਜੇ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਤੇਰਾ ਸੱਜਣ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਤੇਥੋਂ ਪਾਸੇ। ਹਰ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੱਜਣ ਕੌਣ। ਜਿਹੜਾ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਸੰਕਟ ਵੈ ਸੇਵਕ ਭਜੈ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਨਾ ਜੀਵੇ ਦੋ ਕੁਲ ਲੱਜੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਇਉਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਨਾ ਗਾਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਰਾਜਾ, ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਨ, ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜੇ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਆ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਤ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾ ਜਿਓ। ਆਪਾਂ ਤਨ ਵੇਖ ਕੇ ਡਿਗਰੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਾਤ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆਪਦੀ ਖੇਡ ਬਣੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਕੋਈ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੱਗੇ ਬੈਠਣ, ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 108 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਰੇ ਕੋਰੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜੇ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਭਾਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਭਟਕਦਾ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅਸਤਬਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀਦਾ? ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ, ਉਹ ਭਾਈ ਆਇਆ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ, ਅਸਤਬਲ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਤਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੀਮਤੀ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਘੋੜਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਖਰਾ ਫੇਰਾਂਗਾ ਤੇ ਘਾਹ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਸ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਲੋੜ ਦੀ ਥੋੜ ਨਾ ਰਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੜਾ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਹੈ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਖਤਮ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦਾ ਵਿਹਾਰ ਮੈਲਾ ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਰਥ ਵੀ ਮੈਲਾ ਰਹੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹਦਾ ਵਿਹਾਰ ਮੈਲਾ
ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਰਥ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਵੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਉਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਕੱਢਣਾ। ਇਹ ਕੜਛੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਰੋਸ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੂਹਰੇ, ਜੋ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹ। ਕਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ 4 ਗੁਣ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ, ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਆਹ ਉਹੀ ਘੋੜੇ, ਕਿਆ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਮੱਖੀ ਤਿਲਕਦੀ ਹੈ, ਐਨ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧੌਣ ਤੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਵੀ ਐਨ ਕੰਘੀ ਫੇਰ ਕੇ ਵਧੀਆ ਰੱਖਦਾ ਸਾਫ਼। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਘਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਰਾਜਾ ਘਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਏ ਨਿਮਰਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣਾ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਲੈਣ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ, ਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹ। ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿਓਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਔਰ ਉਹੀ ਮੁੜਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਦਾ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਿਤ ਵੇਖਦਾ, ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਜਾ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹ। ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੋਈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨਲਾਇਕ ਹਨ, ਐਸ਼ਾਂ ਚ ਪੈ ਗਏ, ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਚ ਪੈ ਗਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਚ ਪੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਘਰ ਐਸੇ ਹੈ, ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਰੀ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਗਏ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਮਾਨਦਾਰ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਪਰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆਂ ਸੇਵਾ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲਿਖਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੁਗਲੀ ਜਾਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੂਰੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਇਹ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪਾੜ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਈਰਖਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਜਰਨਾ, ਈਰਖਾ।
ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਜੀ ਚ ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉਹਦੀ ਈਰਖਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ। ਈਰਖਾਲੂ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹ। ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ 500 ਰੁਪਈਆ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਕਢਾ ਲਈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਈਰਖਾਲੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚਾਲ ਖੇਡੀ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪੰਡਤ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਡੇਲੀ, ਤੇ 500 ਦਮੜਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦਾ। ਝੂਠ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਊਗਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਮੈਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਰਾਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਡਤਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਵੇਖ ਲਈ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨਿਆ ਹੋ। ਉਧਰੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਬੰਨੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਕਈ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੰਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਰਾਜਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਜਿੱਥਰ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਪੰਡਤ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਪਰਚੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਜੀਭ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਵਿਤਾ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੀਭ ਉਹਦੀ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਕਵਿਤਾ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਐਸ਼ ਕਰ ਅੱਜ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਉਹ ਪਰਚੀ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਚੁਗਲਖੋਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਤੀ, ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਆ 500 ਰੁਪਈਆ ਤੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲੈ। ਜਿਹਨੇ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰਚੀ। ਤੇ ਚੁਗਲਖੋਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਬਈ ਵੱਡੋ ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੱਢ। ਈਰਖਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਬੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਢਾ ਲਈ, ਲਾਈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਇਸ ਘਾਈ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਈ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੂੰ ਆਪਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਘੁੱਟਦਾ ਘੁੱਟਦਾ ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਗਲ ਵੀ ਨਾ ਘੁੱਟ ਦੇ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਘੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਹੋਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇਰਾ ਇਹਨੇ ਲੁਟਾਤਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜੇ ਨਾ ਮੋੜਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢੇ, ਖੁਰਪੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤਰੰਗੜ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸੇ। ਉਹ ਖੁਰਪਾ ਤੇ ਤਰੰਗੜ ਸੀ ਨਾ ਘਾਈ ਕੋਲੇ, ਜਿੱਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ। ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਘਾਈ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਘੁੱਟੀਆਂ, ਮੰਨਣਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ। ਤੇ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੜਯੰਤਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਗਈ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਦੁਬਦਾ ਪੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਖੁਰਪਾ ਤੇ ਤਰੰਗੜ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹ। ਉੱਥੇ ਖੁਰਪਾ ਤੇ ਤਰੰਗੜ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਪੂਜ ਰਿਹਾ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਮ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਮ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਜਦਾ, ਇਹ ਖੁਰਪੇ ਦੀ ਤੇ ਤਰੰਗੜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਲੈਨੇ, ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸਦਾ ਰਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੱਲ ਤੇ ਚਿੱਤ ਕਰਤਾਰ ਵੱਲ। ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸਮਾਲ, हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाल। गज के पढ़ियो भाई। ओ चित हरि दे नाम नाल जोड़ के, हथी पैरी कम करिए, चित हरि दे नाम नाल जोड़ के, हथी पैरी कम करिए। हरि दे नाम जोड़ के, हथी पैरी कम करिए। चित हरि दे नाम जोड़ के, हथी पैरी कम करिए। चित हरि दे नाम नाल जोड़ के, हथी पैरी कम करिए। चित हरि दे नाम नाल जोड़ के, हथी पैरी कम करिए। चित हरि दे नाम नाल जोड़ के नाम नाल जोड़ के, हथी पैरी कम करिए। चित हरि दे नाम नाल जोड़ के, हथी पैरी कम करिए। हरि दे नाम जोड़ के, हथी पैरी कम करिए। चित हरि दे नाम जोड़ के, हथी पैरी कम करिए। चित हरि दे नाम नाल जोड़ के, हथी पैरी कम करिए। चित हरि दे नाम नाल जोड़ के, हथी पैरी कम करिए। सारिया संगतां बोलो, चित हरि दे नाम नाल। हो चित हरि दे हथी पैरी कम करिए। प्यारे जी, 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 हथी पैरी कम करिए। चित हरि दे नाम नाल जोड़ के, ओ नाम नाल जोड़ के, हथी पैरी कम करिए। चित हरि दे नाम नाल जोड़ के, हथी पैरी कम करिए। हरि दे नाम
ਚਿਤ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੱਥੀਂ ਪੈਰੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਤ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੱਥੀਂ ਪੈਰੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਤ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੱਥੀਂ ਪੈਰੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਤਰਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇਰਾ ਸਮਾਲ ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਜੀਵ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਹਕਾਈ ਵਾਂਗੂ ਮਨ ਰੱਬ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹ ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੱਲ ਚਿੱਤ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ, ਵਰਡਿੰਗ ਬਦਲ ਗਈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਐਸੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਨਾਲੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਆਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆ ਕਜੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ। ਨਾਲੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਮੰਦਾ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਿਓ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਓ। ਕਰਨਾ ਆ ਇਹ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਰੋਗ ਹੌਲੀ 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 ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਮ ਇਹੋ ਜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡਰੂਮ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ LCD ਲੱਗੇ, ਐਨ ਫੁੱਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਵੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਪਕਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਸ ਵੀ ਕਵੀ ਬਹੂ ਥੀ, ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲੇ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਨਾਟਕ। ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਨਾਟਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਐਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਐਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਆਉਂ। ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਨੀ ਆ, ਭਾਂਡੇ ਚੱਕ ਲਿਆਉਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਈਏ ਨਾ ਸਿਖਾਈਏ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਰਿਮੋਟ ਤੇ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਫੜਾਈਏ। ਸਭ ਨੇ ਫੜਾਇਆ। ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਿਖਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਜਪਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਾਕਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੂੰ ਜਪ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਜਪ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ। ਅਸੀਂ ਜਪਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨੌ ਨਿਤ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ, ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ 10 ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰਤਲ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਚਿੱਤ ਕਰਤਾਰ ਵੱਲ ਜਪ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ, ਦੇਖੋ ਦਾਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ
ਵੀ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਬੱਸ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਲੈ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਿਆ ਕਰ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਲਣਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਚੱਕਦਾ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਮੁੜਦਾ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਮ ਬੇੜੀ ਸੰਤ ਮਲਾ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਖਾਮ ਖਾ। ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੱਸ ਆਪੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਬੀ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫ ਮਾਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਵਿਹਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗੇਅਰ ਪਾਈਦਾ, ਨਾਲੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਹਾਰਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਵਿਹਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਵਿਹਲਾ? ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਦੋ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਰੇਸ ਨੱਪਦਾ ਨਾਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਨੱਪਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਵਿਹਲਾ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕਲੱਚ ਨੱਪਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵੇਲੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਂਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨ ਵੇਲੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਸੀਟੀ ਸੁਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜ਼ੁਬਾਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਦੱਸੋ ਹੈ ਕੋਈ ਵੇਲ? ਕਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸੀ ਉਹ ਥਾਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਆ ਹਿਰਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਲਾ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਆ ਮਨ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਲੈ ਬਸ। ਇਹ ਘਾਈ ਵਾਂਗੂ ਖੁਰਪਾ ਤੇ ਤਰੰਗੜ ਮਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੈਸਾ ਲੁਟਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕੱਢ। ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਖੜੇ ਸੀ ਦੂਜੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੋੜੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮੋੜਿਓ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਮਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਈਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰਾਜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਵੰਡਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮੋੜਿਓ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਮਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਮੋੜਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿੱਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਰਾਜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਤੇਰੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਾ ਘਾਈ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੇ, ਐ ਥੱਲੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਖੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਘਾਈ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੇ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਵਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਠਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਜਿੱਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਜਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਹੁਕਮ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। 50-50 ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਨਿਤਨੇਮ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਗਣਾ ਹੈ,
ਸਿੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੋਈ ਮਰਜੀ ਬੜਾ ਪੜਦਾ, ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕਉ ਨਾਰਾਇਣ ਜੈ ਜੀ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਡੋਲਤ ਨੀ, ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕਉ ਨਾਰਾਇਣ ਜੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਹੈਣ ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੀ ਘਰੇ, ਫੈਲ ਫਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਰਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਧੂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਗਾਨੇ ਬਣ ਕੇ, ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਗਾਨੇ ਬਣ ਕੇ, ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਗਾਨੇ ਬਣ ਕੇ, ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ बेगाने बन के। हीरिया तो महंगे होंगे, हीरिया तो महंगे, हीरिया तो महंगे होंगे, हीरिया तो महंगे, हीरिया तो महंगे होंगे, हीरिया तो महंगे, होंगे हीरिया तो महंगे, होंगे हीरिया तो महंगे, हीरिया तो महंगे होंगे, हीरिया तो महंगे, हीरिया तो महंगे होंगे, हीरिया तो महंगे, होंगे हीरिया तो महंगे रहंदे, हीरिया तो महंगे रहंदे, आने बन के हीरिया तो महंगे रहंदे, आने बन के हीरिया तो महंगे रहंदे, आने बन के, हीरिया तो महंगे रहंदे, आने बन के, हीरिया तो महंगे रहंदे, आने बन के, हीरिया तो महंगे रहंदे, आने बन के। नाम के व्यापारी हर के नाम के व्यापारी, 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 हर के नाम
ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸਰਵਣੀ ਸੁਰਣਾ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਪੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਦਾ ਮਨਮੁਖ ਗਵਾਇਆ, ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕਹੂ। ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਹੋ। ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜ ਚ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਨਾ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਕੌਣ, ਭੋਜਨ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨ ਅਲਪ ਮਾਇਆ ਜਲ ਕਮਲ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਨਿਰਲੇਪ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ। ਮਿਰਗਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ ਸਰੋਵਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੰਭ ਸੁੱਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨਾ, ਸੁਖ स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी मान। ऐसी खेड हो गई। रंका ते बंका दो भगत ने तुरे जा रहे ने, ते जिन्हां ने बस एक ढिड दी पूर्ति लई उन्हां को साधन कीता। फिर बड़े त्यागी वैरागी सी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਸੀ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਬੰਕਾ ਭੱਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਗਹਿਣੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੇ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ ਨੱਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰੰਕਾ ਜੀ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਨਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਾ ਡੋਲ ਜਾਏ ਵੀ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਨੱਪ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਰੰਕਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਭੋਲਿਆ, ਅਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਹੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਨ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਰਲਾ ਹੋ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ, ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਤਿਨਕੀ ਬਰਕਤ ਖਾਏ ਅਸੰਖ ਕਰੋੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਸਭ ਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜੈ ਜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਚ। फिर ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਉਪਦੇਸ਼ੰ ਸਮ ਮਿੱਤਰ ਸਤਰੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਧੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਆ 6 ਲੱਖਣ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਜੀਭਾ ਨਾਲ, ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਤਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਣਾ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ। ਸਭ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਸਭ ਜੀਆਂ ਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਤੇ, ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਤਰਸ, ਦਇਆ। ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ। ਜਿਨ ਮਿਲ ਮਾਰੇ ਪੰਜ ਸੂਰਵੀਰ, ਐਸੋ ਕੌਣ ਬਲੀ ਰੇ। ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੂਰਮਾ? ਪੰਜਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਰ ਕੇ
मुकावे, ऐसा कोई बली सूरमा पंजा चोरा नू जो मार के मुकावे, ऐसा कोई बली सूरमा। सारी संगत पंजा चोरा नू जो मार के, ऐसा कोई बली सूरमा चोरा नू जो ओ है सूरमा जाको हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है आत्म जिण सगल वस्ता के, जाका सतगुर ओ है सूरमा। ओ है जेड़ा अपने अंदर लगी हुई जंग जितदा है, मन कहंदा चल आ करिए, गुरु दी मत दा डंडा फेरदा है, गुरु नहीं कहता मन कहता। गुरसिख मीत चलो गुर चाल, जो गुर कहे सोई पल, हर हर कथा निराली। मित्र नू ते शत्रु नू इक्को जिहा ही उपदेश है, कोई वैर नहीं है, इक्को जिहा उपदेश। गुरु ग्रंथ साहब मैं एक दिन बैठा सोच रहा सी, माफ करियो छोटा मुंह वड्डी गल ना हो, एक दिन बैठा सोच रहा सी, मैं कहा अज दुनिया ते किन्नी हाहाकार मची हुई है, कैसा पाप हो रहा है कि जिस साहब अगे जागदी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब अगे असीं अरदासां बेनतियां करदे हां, जिन्हां अगे आके सुख लोड़दे हां, जोदड़ियां करदे हां, ते ओही गुरु साहब नूं असीं जिउंदे जी 450 ਦੇ ਲਗਭਗ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਦਿਆਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਅੰਗ ਪਾੜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆਵਾਜ਼, बस हम तो दुनिया गर्क होगी, कहने ना भी दुनिया का तो बेड़ा ही गर्क हो गया। सब कहते ने अंदरों हूक निकलती है, प्यार वालियां दे जिन्हां दे अंदर दर्द है सत्कार है, वो कहता महाराज इदों तो चक ही ले दुनिया, भी ये ठल ही नहीं पै रही जुल्म नूं पाप नूं। ते मन विच विचार आई कि गुरु साहब रोक नहीं सकते इन्हां नूं, मन विच आई भी रोकते नहीं। ते फिर जदों मूल मंत्र दा ध्यान धरीदा है ना, ते ओहदे विच आखिया एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर। गुरु साहब कहंदे मैनू कोई नहीं, भावें कोई मेरे अंग पाड़ रहा है ना, वो अपने कर्म बीज रहा है, पर महाराज कहते मैं क्यों सजा देवा, मेरे लिए तो सब मेरे धीआं पुत्र ने। आखो सतनाम निर्वैर, तू निर्वैर संत तेरे निर्मल, इन्ने निर्मल। नहीं कोई अंग पाड़ना चाहे ते अन्ना क्यों ना हो जावे, पर गुरु साहब सब जर रहे हैं, एडे निर्वैर है।
ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਬੇਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਤੱਕ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜਿਉ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਦ ਅਸੀਸ ਵੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਦ ਅਸੀਸ ਵੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਘਸਦਾ, ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਿਰਵੈਰ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਮੰਦਰ, ਉਹ ਹਰੀ ਮੰਦਰ, ਸੋਹਣੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਆਨ, ਮਾਣ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲ। ਨਿਰਵੈਰ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੱਢਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਜੋ ਬੀਜ ਰਹੇ। ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਸ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼? ਬੋਲੋ, ਸਮੁੰਦਰ। ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੇੜੇ, ਕਿੰਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਬਰੇ ਤਿਤੈ ਲੇਹੋ ਉਬਾ, ਬਚਾ ਲੋ ਸਾ। ਉਪਦੇਸ਼ੰ ਸਮ ਮਿੱਤਰ ਸਤਰੈ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਭਾਵਨੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਨੇ ਸਰੋਤ ਸ਼ਰਵਣੰ, ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਗਲ ਰੇਣਕੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ ਸਾਧੂ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਾ ਭਾਵ ਗਵਾ ਕੇ ਰੇਣੁਕਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖਟ ਲਖਣੰ ਪੂਰਣੰ ਪੁਰਖੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸਵਚ। ਇਹ 6 ਲੱਛਣ ਨੇ ਸਾਧੂ ਦੇ। ਤੇ ਸੌਖੀ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ, ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਤੇ ਝੂਠ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਮਿੱਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ, ਮਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਰਸ। ਪਰ ਤ੍ਰੈ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਿਲ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੇਤ। ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਨੇ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ, ਸਭ ਤੇ ਜਾਣੇ ਆਪਸ ਕੋ ਮੰਦਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਖਿਆ ਪਰ ਹਰੈ, ਮਨ ਕੀ ਵਾਸਨਾ ਮਨ ਤੇ ਡਰੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰੀ ਜਿਤ ਪੰਜ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਿਤ, ਨਾਨਕ ਕੋਟ ਮਦੇ ਕੋ ਐਸਾ। ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕੋ, ਜਗ में उत्तम काढ़िए विरले। बहुत विरले लभणगे, ते कैसे विरलियां दी सानू संगत हो जाए।
ਐਸੇ ਵਿਰਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਰੇ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਹਰੀਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਅਪਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਫੋਨ, ਇਹ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫੋਨ ਆਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਤੋਂ 11 ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 9 ਤੋਂ 10 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬੋਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। तो 11 ही बज गए, तो इस करके मालिक कृपा करे, हाजरी करियो प्रवान। गुरु साहब कृपा करन, जो सुनिया जो गाया वो असी अपना सकीए, अपनी जिंदगी विच कमा सकीए। किरत विरत कर्म धर्म दी हथों दे के भला। महाराज मेहर करे, सब दी हाजरी लगे ते हुक्म होया है। मिठा किवें होयो रीठिया मैनू दस तां सही एक बारी। मिठा किवें होयो रीठिया मैनू दस तां सही एक बारी। की कहता है गुरु नानक मेरी शाने बैठ गया। गुरु नानक मेरी शाने बैठ गया, शामे बैठ गया, मेरी शामे बैठ गया। गुरु नानक मेरी शामे बैठ गया, ओयो दे गया है नाम खुमारी। गुरु नानक मेरी शामे बह गया, ओयो दे गया है नाम खुमारी। गुरु नानक मेरी शामे बह गया, ओयो दे गया नाम खुमारी। गुरु नानक मेरी शामे बह गया, गुरु नानक मेरी शावे मैं गया होयो दे गया नाम कुमारी। गुरु नानक मेरी शामे मैं गया होयो दे गया है नाम कुमारी। अद्धी अद्धी पढ़ो एक बार, भाई साडे नाल बोलणगे फिर भैणा जवाब दिओ है जी। मिठा किवें होयो रीठिया मैनू दस तां सही एक वारी। मिठा किवें होयो रीठिया मैनू दस तां सही एक वारी। गुरु नानक मेरी गुरु नानक मेरे
ਦੱਸਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ इतनी क हाजरी करियो प्रवान तुहाडे दर्शन करदे आ कीर्तन करदे आ अज जदों आया ना ते गला ठीक नहीं सी जदों कीर्तन शुरू किया गला ठीक नहीं सी पर हौली 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 जिमें जिमें फिर मालिक आपे ही कृपा करते गए तरस करके उन्होंने तुहाडे दर ते हाजरी लवा लई है गज के फतेह बुलाओ सब दा ही सत्कार सब दे चरनां ते नमस्कार।